سامنے پیش کیا ہے کہ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، اب یہاں کانوں میں الفاظ کا رس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں، اگلا نیا ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں، اس کے بعد آپ کو نوٹیفیکیشن بیل کو کرنا ہے اور یہاں پہ آپ ٹک لگاویں، نوٹیفیکیشن آن ہو گیا اس طرح سے۔ اس کے بعد اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی تو انشاءاللہ پسند تو آنا ہی ہے، بیان حضرت کا، تو یہاں پہ آپ اس جگہ پہ ٹک لگا دیں، لائک ہو جائے گا۔ اگر حضرت سے کسی موضوع پہ بیان سننا چاہتے ہیں تو ادھر سلائڈ کر کے نیچے جائیں، کامنٹ باکس میں جا کے اپنا کامنٹ لکھیں، یہاں پہ کچھ بھی کامنٹ لکھیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام اور ہمارے اس پروگرام میں موجود حاضرین، ہمارے بچے اور بچیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے لیے ہمارا ایک شاگرد، جو حقیقتاً میں نہ یہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی مکتب ہے، یہ کوچنگ کی شکل میں ہے، جسے ہم نے گاؤں کے بچوں اور بچیوں کے لیے دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ایک ہم نے درسگاہ قائم کیا ہے، جہاں میٹرک، انٹر، گریجویشن اور اس سے نیچے اور اونچے درجات کے بچے اپنے اپنے علمی پیاس بجھانے ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہم انہی میں سے کچھ بچوں کو ہر طرح کی تیاریاں کراتے ہیں جو ان بچوں کے سلیبس میں داخل ہے، اور جو ان کا خاص مخصوص جو ان کا وشے ہے، ہمارے ہاں بچے ان کی تیاری کرتے ہیں، انگریزی کی بھی تیاری کرتے ہیں، اس کے علاوہ اردو کی بھی تیاری کرتے ہیں، فارسی اور عربی کی بھی تیاری بچے کرتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کی بھی یہاں سے دولت حاصل کر رہے ہیں۔ اسی میں سے یہ ہمارا یہ شاگرد ہے جو اسکول کے لائن سے تعلیم حاصل کیا ہے، اور یہ ابھی اس مرتبہ کون سے مہینے میں، اپریل میں، ابھی میٹرک کا جو ایگزام دیے ہو فروری میں، ابھی یہ 2018 کے اس فروری میں اس بچے نے ابھی 2019 کے فروری 2019 اس سن کے اندر انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا ہے۔ ابھی چند ماہ گزرے ہیں، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ مئی چل رہا ہے۔ یہ ابھی آپ خود حساب کر لیجئے گا، میتھ الحمدللہ ہم سے زیادہ آپ لوگوں کا مضبوط ہے، کہ کیا مہینے، چند مہینے ہوئے ہیں، 2-4 مہینے، یہ بچے ہمارے یہاں مکمل انگلش، عربی، اردو اور اسکول کے خاص وشے کی تیاری کے بعد ان کو ہم نے کچھ دین اور دنیا دونوں کے علم سے ہم نے آراستہ کیا ہے، اور ہم نے بچوں کو کچھ بولنے کے لیے، کہ لوگوں کے بیچ، کسی مجمع کے بیچ ہم کوئی خطاب کرنا چاہیں، کچھ بولنا چاہیں، ہم بڑا کوئی لیڈر بننا چاہتے ہیں، ہم بڑا کوئی نیتا بننا چاہتے ہیں، ہم بڑا کوئی افسر بننا چاہتے ہیں، ہم بڑا کوئی پروفیسر بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے زبان کے اندر سلاست یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمارے یہاں جو خصوصی طور پہ بچے پڑھتے ہیں، ہم نے ان کو انجمن جو مدارس کے اندر چلایا جاتا ہے، جس سے آدمی کے اندر زبان میں ایک سلاست
اور بولنے کا ایک کلا پیدا ہوتا ہے، اس کے طرف بھی ہم نے توجہ دیا ہے۔ اور ہمارے وہ بچے جو میٹرک اور انٹر کے امتحان کی تیاری کرنے ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو ہم دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دنیا کے اندر بڑے بڑے کمال کرنے والے لوگ جن کے منہ میں زبان آج ہے، جنہیں آج میڈیا ہائی لائٹ کیے جا رہا ہے، ایسے ایسے بنانے کے لیے باکمال ہم افراد بھی تیار کرنے کی پوری کوشش میں لگ گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش آپ بہت جلد کامیاب ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ ہم اپنے افراد کو اس نہج پہ تیاری کرا رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کریم کی ایک آیت شروع میں تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اور ان ماں اور باپ میں سے کوئی ایک بھی اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر ان کو اف بھی مت کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں۔ پھر کیسے ان ماں باپ کے ساتھ بات کرنا ہے، یہ بھی ہمیں اللہ کا قرآن خود سکھلاتا اور خود سمجھاتا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے پیار کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا۔ کس طرح بات کرنا ہے یہ بھی فرمایا، بڑے پیار اور دلار کے ساتھ بات کرنا ہے، اور ان کے سامنے اپنے عاجزی اور محبت کے بازو کو پست کر دینا ہے، جھکا دینا ہے۔ یہ ہمارے پاس قرآن کریم کی تعلیم اور اس کا پیغام رہا۔ ہم نے اس عنوان پہ اس بچے کو ایک چھوٹی سی تقریر یاد کروائی ہے، جو یہ ہے اسکول کا بچہ، یہ کوئی مدرسہ کا بچہ نہیں ہے کہ آپ اس کے الفاظ، تلفظ اور اس کے مخرج کے اوپر آپ غور کریں گے کہ یار اس کا مخرج تو صحیح نہیں، فلاں لفظ جو ہے یہ صحیح نہیں بول رہا۔ آپ یہ دیکھیں گے ایک اسکول کا ودیارتھی، میٹرک کا ایک طالب علم، وہ اتنی اچھی شاندار انداز میں یہ کلام کر لے رہا ہے یوٹیوب پہ، یہی بہت بڑی باتیں ہیں۔ ورنہ تھوڑی بہت خامیاں ابھی ان کے اندر کسی عالم کی طرح سلاست ہو اردو میں، اور پھر مؤنث اور مذکر کی خاص پہچان آ جائے، پھر الفاظ اور شبدوں کا صحیح استعمال اور پریوگ ان کے اندر آ جائے، یہ تو بہت مشکل سی بات ہے۔ میٹرک کا ایک بچہ اور اسکول کا طالب علم، اور پھر یہ صحیح شدھ اردو میں بات کرے، شدھ عربی میں بات کرے اور شدھ فارسی میں بات کرے، اور کون لفظ کو کس جگہ اس کا استعمال اور پریوگ کرنا ہے یہ بھی ان کے اندر نالج آ جائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں، اسکول اور کالج کا بچہ ہو، میرے یہاں چند ماہ پڑھ کر کے اس طرح کا کلام کرے، اس کے لیے آپ ان بچوں کو دعائیں دیجئے، ہمت اور حوصلہ دیجئے، ہمت اور حوصلہ دیجئے، تاکہ یہ بچے آگے چل کر کے ہمارے ملک بھارت دیش کا کوئی بہت بڑا دیندار، امانت دار، دیانت دار کوئی لیڈر بنے۔ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ زبان ابھی سے کھلے گی تو سماج کے بیچ کسی اچھی اور بری باتوں کو سامنے رکھ کر کے اس کا کوئی حل نکالنے کے لیے اس کے پاس ہمت، حوصلہ اور زبان ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے ہم نے افراد کو تیار کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ حضرات کی خاص دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اب ان کے بعد میں اس بچے کو مدعو کرتا ہوں کہ تم اپنے کلام سے ہم تمام یہ اس یوٹیوب کے ذریعے جو لوگ بھی سماعت فرما رہے ہیں، یہ اس ویڈیو کے ذریعے سے بھی، اور یہاں جو موجود ہیں حاضرین گرامی، ان تمام کو اپنے کلام سے محظوظ کرو اور اپنے کلام سے ایک میسج دو پورے امت مسلمہ کو کہ ماں کیسی ہونی چاہیے اور بچے کیسے ہونے چاہیے، ماں کو کس رول میں رہنا چاہیے اور بچوں کو، اولاد کو کس رول میں رہنا چاہیے۔ میں اس رول کو ادا کرنے کے لیے، اور یہ میسج دنیا بھر کے اس یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا بلکہ پوری امت مسلمہ کو خصوصی طور پر اور عمومی طور پر دنیا کے کائنات کے ہر انسان کو، ان بچوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم میسج اور یہ پیغام دو پوری دنیا کے اندر کہ ماں کیسی ہونی چاہیے، ماں کیسی ہونی چاہیے اور اولاد کیسی۔
औलाद भी कैसी हो और माँ भी कैसी हो, ये पैगाम, ये मैसेज तुम अपनी जुबानी आज यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया में आम कर दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबाज का पैगाम इंसानों के नाम। मेरे भाइयों, अपने मासूम बच्चों को खुदा के वास्ते स्कूल का रास्ता दिखाने से पहले खुदा का दिन सिखा दो। कॉलेजों का पता बताने से पहले खुदा का कुरान सिखा दो। दुनियावी एजुकेशन से पहले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पढ़ा दो। आज बड़ा अफसोस होता है, माएँ अपने बच्चों को सुबह सवेरे प्यार से जगाती है, फिर नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर फिरंगी तालीम के लिए रवाना कर देती है, दुनियावी तालीम के लिए रवाना कर देती है। आज मैं और माँ की मौजूदगी में तुम्हें कहता हूँ, यह अपने बच्चों के साथ जुल्म है, जुल्म। याद रखो, अगर कहीं खुदा तुम्हारी औलाद से क़यामत में यह सवाल कर ले, मैंने तुम्हें जिंदगी दी थी, तूने नमाज सीखा था या नहीं? मैंने तुझे जवानी दी थी, तूने मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को सीखा था या नहीं? और यह बच्चा कह दे, ए मेरे रब, मैं नाअक्ल था, मुझे बचपन में ही स्कूल और कॉलेज की तरफ धक्के दे दिए, कभी मुझे तेरा नाम बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए जोर न दिया। ए मेरे रब, जितना मुझे कैट और डॉग की स्पेलिंग लगाने में मेरे माँ बाप मुझे शाबाशी दिया करते थे, उतना मुझे तेरा नाम बिस्मिल्लाह पढ़ने में शाबाशी नहीं मिलते थे। मैं स्कूल की तालीम को ही असल समझकर उसी में फंस कर रह गया। यह मेरी माँ, यह मेरे बाप, बताओ मेरे भाइयों और बहनों, उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, खुद भी सुबह सवेरे नमाज पढ़ो, खुदा का कुरान पढ़ो और अपने मासूम बच्चों की भी इसकी तालीम दो। पहले अल्लाह के दिन की तालीम दो, फिर किसी तालीम की तरफ जाने दो। पहले के वालिदैन से अपने बच्चों की तरबियत का हुनर सीखो। फरूक एक मरतबा अपनी हमला बीबी को छोड़कर 70 साल के लिए जिहाद में चले गए और बीबी को 30,000 रुपया दे गए। जब 70 साल बाद लौटे तो फरूक घोड़े पर सवार होकर घर पहुँचे और दरवाजे पर दस्तक दिया तो एक नौजवान निकला और मोहतरम फरूक घर के अंदर दाखिल होने लगे। तो नौजवान ने रोका, कहा अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर गैर महरम है। तो मोहतरम फरूक कहने लगे, तुम गैर महरम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? फरूक नौजवान कहने लगा, यह घर मेरा है। इस बहस की आवाज घर के अंदर मस्तूरात में पहुंची। बीबी ने पहचान लिया तो मेरे खाविंद की आवाज है। फौरन दरवाजे पर आई और कहने लगी, बेटा रबिया, यह तेरे वालिद मोहतरम है, तुमको पेट में छोड़कर ही जिहाद में चले गए थे, अब तो 70 साल बाद लौटे हैं। इतना सुनना था कि रबिया अपने बाप के गले लग गया और चुनांचे कुछ देर बाद फरूक अपनी हमला बीबी से कहता है कि वो 30,000 रुपया थी, वो तुमने कहाँ खर्च किया? किसी अच्छे काम में खर्च किया हो या नहीं? बीबी कहने लगी, बहुत अच्छे काम में खर्च किया हूँ। अगर वो 30,000 रुपया देखना चाहते हो तो मस्जिद जाओ और नमाज पढ़कर आओ। फरूक मस्जिद गया और नमाज अदा किया। नमाज से फरगत होने के बाद देखा एक शख्स जमा कवा दस्तार और पगड़ी बांधे हुए हदीस शरीफ का दर्स दे रहा है और सारे लोग खामोशी से सुन रहे हैं। फरूक भी इसी मजलिस में बैठ गया। बेटे ने देखा, अरे अब्बा जी भी इसी मजलिस में बैठे हुए हैं, तो मारे खुशी के मुंह नीचे कर लिया। कुछ देर बाद फरूक ने देखा, अरे यह तो मेरा बेटा है। मजलिस खत्म होने के बाद फरूक घर जाकर बीबी से बताता है कि अल्लाह पाक ने मेरे बेटे को इतनी बड़ी शान और शौकत से नवाजा है कि मस्जिद में हदीस शरीफ पढ़ाता है और हजारों आदमी खामोशी और अदब के साथ सुनते हैं। बहुत बीबी कहने लगी, बहुत उस 30,000 रुपये को इसी बेटे पर खर्च किया है, बताओ मैंने अच्छे काम में खर्च किया या नहीं? फरूक कहने लगे, इससे अच्छे काम में तो और क्या लगाती, बहुत अच्छे काम में पैसे को खर्च किया है। इमाम रबियतुल्लाह इतने बड़े आलिम थे कि इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो आफ्ताब से ज्यादा मशहूर है, ये दोनों भी उन्हीं के शागिर्द हैं। ये कैसी माँ थी कि वो
वो 30,000 अशरफियाँ अपने बेटे के ऊपर खर्च करके आखिरत का बेशकीमती सरमाया हासिल कर दी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इल्म दीन की कदर जिस वालिदैन के अंदर हो, वो माँ बाप फाके करके भी अपनी औलाद को इल्म दीन के जेवर से आरास्ता करते हैं। इल्म दीन के बगैर इंसान की जिंदगी मुअत्तिल हो जाती है। इल्म व जिक्र तबलीगी कामों के दो बाजू है। इल्म आखिर तो कोई वजह थी कि नवाजुल वक्त रईसुल तबलीगी हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब कांदोलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इल्म व जिक्र हमारे तबलीगी कामों के दो बाजू है और बिला बाजू उड़ने वाले परिंदे दरिंदों का शिकार तो हो जाता है मगर जिंदगी में सांस नहीं ले पाता है। इसलिए इल्म दीन के हुसूल में पूरी कोशिश वजीद व जहद सिर्फ उतनी ही करने की जरूरत है जितनी असात का हक और कलमे की सरबुलंदी हो। बस इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ इस शेर के साथ। इल्म सीखो, इल्म की देखो बहार, इल्म सीखो, इल्म की देखो बहार, तुमसे खुश हो जाएगा परवरदिगार। वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो घर से निकल गया। माशाअल्लाह। अजीजा ने वतन, अभी आप हजरात के सामने हमारा ये शागिर्द अपने टूटे फूटे अल्फाजों में, अपने टूटे फूटे अंदाजों में, अपने टूटे फूटे स्टाइलों में आपके सामने, आपके रूबरू कुछ कलाम किया है और एक पैगाम और मैसेज दिया है कि माँ कैसी होनी चाहिए। शौहर नहीं था, उसके बावजूद फर्रुख जब घर से सफर को रवाना होने लगा था तो अपनी हामला बीबी को 30,000 रुपया अशरफी वो दे गया और कहा कि मेरे जाने के बाद अगर ये बच्चा पैदा हो तो इनके ऊपर इस पैसे को, इस रकम को खर्च करना। लेकिन इन्होंने मिसाल से बात को आम तौर पे बिल्कुल सहल करके समझा दी कि देखो, माँ अगर ऐसी हो जिसके अंदर इल्म दीन की कदर हो तो फिर वो माँ फाका करके, फाका कशी करके भी, भूखी रह करके भी अपने बच्चों को दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता करती है। लेकिन अगर कदर ना हो तो फिर तो इंसान हैवान जैसी जिंदगी गुजारने खुद भी लग जाती है और फिर अगले अपने आने वाली नस्लों को भी तबाही के दहाने पे खड़ी कर देती है। लेकिन ये माँ थी जो अपने शौहर के अदम मौजूदगी में, अपने शौहर के अदम मौजूदगी में उस 30,000 को होने वाले इस बच्चे के ऊपर खर्च करके दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता करके अपने वक्त का बहुत बड़ा इमाम बना दिया। अपने वक्त का, ये अभी कह रहे थे हमारे शागिर्द कि इतने बड़े थे कि जो आफताब सूरज से भी ज्यादा रोशन और पूरी दुनिया में मशहूर है हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। ये भी हजरत इमाम रबियतुर राय के क्लास में बैठ के अपने इल्मी प्यास बुझाया करते थे। कितने बड़े थे इमाम रबियतुर राय के, इमाम मालिक जैसा रहमतुल्लाह अलैह इतनी बड़ी शख्सियत का हामिल इंसान इनके क्लास में है। इसके वो शख्स फर्रुख जो गया अपनी हामला बीबी को ये पैसा देके, होने वाले बच्चा ये वो महान इंसान बना, वो बाकमाल शख्स बना कि जिसके क्लास से इल्मी फैज पाने के लिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी वहां हाजिर हुआ करते। अल्लाह, ये कमाल और ये इस मकाम तक बच्चे को पहुंचाने में सबसे बड़ा अहम रोल किसने अदा किया? वालिद ने, बाप ने अदा किया। किसने किया? अरे वालिदा ने किया, माँ ने की, सबसे अहम रोल अदा की। बाप तो था ही नहीं, घर से कहीं और सफर पे गया था। अगर माँ चाहती तो उस 30,000 का एक बहुत खूबसूरत अपना लिबास खरीद लेती। माँ चाहती तो उस 30,000 को अपने सोने और खाने के लिए कोई सामान खरीद लेती। लेकिन उन्होंने फाका करके आखिरत का बेशकीमती सरमाया हासिल किया और इस बच्चे को अपने
बच्चों के ऊपर इस रकम को सर्फ करके बच्चे को वो आला मकाम तक पहुंचाए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को ऐसी माए नसीब फरमाए, आमीन। ऐसी माए नसीब फरमाए। आज बड़ा दुख के साथ लोग कहते हैं कि आज शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग पैदा नहीं होते। अरे माल्टा की जेल में बैठ करके जिन्होंने अंग्रेज को ललकार दिया, माल्टा के जेल में रह करके तहखाने में बैठ करके जिन्होंने अंग्रेजों के दांते खट्टे कर दिए, अब ऐसे शेखुल हिंद पैदा नहीं होते। आपको सुनाऊं, बात तवील ना हो जाए। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करके काला पानी और माल्टा के जेल में वहां कैद किया था, सुनना तवज्जो से, ये तारीख उठा के देखो। हमारी आज भारत के अंदर इन तारीखों को मिसमार करने की और इन्हें कुचलने की और इन्हें दफन करने की और इन्हें मिटाने की भरपूर साई और कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ऐसे ऐसे अगर औलाद धरती पे हों तो शेखुल हिंद जैसी शख्सियत की तारीख को मिटने के लिए कभी भी नहीं दे सकते इंशाअल्लाह। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को जब अंग्रेजों ने कैद करके काला पानी और माल्टा के कैद खाने में जब वहां कैद किया था, एक अंग्रेज आया। तवज्जो करना, देखो ये हमारे अकाबिर कैसे थे। जब उस कैद खाने के अंदर ले गया अंग्रेज गिरफ्तार करके, ले जाने के बाद हजरत भी वहां पहुंचे। आगे आगे एक अंग्रेज चलने लगा और कहने लगा, हजरत जी आपको यूं 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 कैसे कैसे चलना है, कैद अंदर तहखाने में चलना है आपको, और ले जा रहा है सजा के लिए। अंग्रेज का ये बहुत बड़ा एक मारूफ तरीन गुलाम कैद करके ले जा रहा हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को, और ले गया। कहा आप पहली मर्तबा इस जेल में आए हैं, आपको यहाँ पे कौन सी गली में चलना है और किस रास्ते से चलना अंदर पता नहीं, तहखाने में है। आप ऐसा कीजिए, मैं आगे आगे चलता हूँ, आप पीछे पीछे चलें, मेरे साथ साथ चलें। अल्लाह अकबर। क्या थे हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह इनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह, देखो अपने अकाबिर के जुर्रत, हिम्मत, हौसला और इनकी अज़्म और इस्तिक़लाल के पहाड़ देखो अपने अकाबिर को। जब अंग्रेजों ने कहा आपको पता नहीं, मैं चल रहा हूँ आगे आगे, आप मेरे पीछे पीछे चलना, कि इधर से चलना उधर से चलना अंदर तहखाने में, तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह रुक गए। अंग्रेज चलता 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 दूर जाकर के वो लौट के पलट के जब देख रहा है कि वो तो अब तक खड़ा है, आ ही नहीं रहा, वो तो आ ही नहीं रहा मुजरिम, तो कहने लगा आप आते क्यों नहीं है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के साथ शागिर्द रशीद भी थे। फरमाने लगे, हजरत अंग्रेज वो बोल रहा है कि आप आते क्यों नहीं हो मेरे पीछे पीछे, आप रुक क्यों गए, वहां से आवाज दे रहा। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया, आपकी नींद टूट जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएगी, होश में रह के सुनना। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया था, फरमाया मैं अंग्रेजों के पीछे पीछे नहीं चल सकता, उन्हें बुलाओ और बुला करके कहो मेरे पीछे पीछे चले, मैं आगे आगे चलूंगा, वो मुझे बताए दाहिना चलना है, बायां चलना है, शुमाल चलना है, जुनूब चलना है, मशरिक चलना है, मगरिब चलना है, इधर को चलना है, उधर को चलना है, ऊपर को चलना है, नीचे को चलना है, मुझे पीछे से बताए, मैं आगे आगे चलूंगा। शेखुल हिंद हो, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम और उम्मती हो, और अंग्रेज के पीछे पीछे चले। हाय हाय हाय, क्या जवाब था। अंग्रेज की अकलें ठिकाने लग गई उनके ही घरों के अंदर। ये थे हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने, तवज्जो फरमाना दोस्तों, बस अपनी बात को खत्म करने लगा हूँ। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने, ये हमारे अकाबिर ने जो पैगाम दिया, हजरत जब 3 साल का जेल काट के आए, हजरत कै साल का जेल काट के आए, 3 साल का जब जेल काट के आए, ये मैं खुसूसी तौर पे मैट्रिक इंटर के बच्चों के कुलूब को झंझोर रहा हूँ, मैं तुम्हारे ज़मीर को ललकार रहा हूँ। आज अपने आप को
मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, ग्रेजुएशन का और पता नहीं किस किस चीज का अपने आप को तालिबी इल्म होना गर्दान रहे हो, लेकिन खुद भारतीय होने पे नाज कर रहे हो। अब भारत के हिस्ट्री और भारत के इतिहास से बिल्कुल नावलद और ना आशना हो। अफसोस है तुम्हारी तालीम पे। जो भारत देश का एक मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, बीए का तालिब इल्म हो और अपने भारत देश के हिस्ट्री के मामले में पंक्चर बना हुआ हो, अफसोस नहीं तो फिर क्या है बताओ। इसलिए मैं खुसूसी तौर पे मैं अपने इन विद्यार्थियों को समझा रहा हूं, अपने भारत देश के हिस्ट्री और तारीख को भी समझो। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने, ये हमारे अकाबिर थे, 3 साल जेल काट के जब वापस आए, आने के बाद लोगों को समझाया, इधर देखना मेरी तरफ, लोगों को समझाए। लोगों ने पूछा हजरत 3 साल आपने जेल काट के वहां से क्या सबक आज उम्मत मुस्लिमा के लिए लाए, कौन सा पैगाम लाए हैं? फरमाने लगे मैं 2 चीजें वहां से सबक लेके आए, 2 चीजें, 2 सबक या 3 सबक मान लो। अब कहेंगे मानने की क्या जरूरत है, 3 सबक समझिए। नंबर 1, आपस में इत्तेहाद पैदा कर लो, आपस में मोहब्बत उल्फत के साथ रहो। और नंबर 2, कुरान पाक की तालीम को दुनिया में आम कर दो, कुरान पाक की तालीम को घर घर में आम कर दो। और इतना आम कर दो, इतना आम कर दो, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाते हैं मैंने कुरान पाक को समझने वालों के लिए आसान सहल कर दिया है, लेकिन फिर भी उम्मती और ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहे कुरान बहुत मुश्किल, समझ नहीं आने वाली किताब है। अफसोस है, अल्लाह एक जगह नहीं कई जगह आप उठा करके कुरान देखो, अल्लाह ने कई जगह पे कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहते हैं मैंने कुरान को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, मानने के लिए, मतलब के लिए मैंने इस किताब को क्या कर दिया है, आसान। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह पैगाम लाए कि इस कुरान पाक को पूरी दुनिया में आम कर दो। अगर इनकलाब चाहते हो, अगर इनकलाब चाहते हो, कुरान करीम की तालीम को दुनिया में आम कर दो, इतना आम कर दो कि लोगों को ये लिए समझना भी आसान हो जाए, लोगों के लिए पढ़ना भी आसान हो जाए, लोगों के लिए अमल करना भी आसान हो जाए। इस पैगाम को आम कर दो। हमने इसी पैगाम को आम करने के लिए अपने इस कोचिंग सेंटर के अंदर मैट्रिक और इंटर के बच्चों को खुसूसी तौर पे जो तालीम दे रहे हैं, वो इंग्लिश की खास तौर पे तालीम होती है। जो हमारा छोटा भाई है हशमत, उनका नाम है, लोग उनको हशमत भैया के नाम से गांव के अंदर जानते हैं। और बाज लोग तकरीबन हमारे पास जो है 100 के आसपास में गालिबन करीब जो है गैर मुस्लिम लड़की और लड़कियां हैं। ये सारी लड़कियां और लड़के ये हमारे छोटे भाई हशमत को लोग भैया के नाम से जानते हैं। भैया के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, भैया के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। जब यहाँ पे मसला पेचीदा बन जाता है कि भैया कौन से भैया, किस तरह के भैया, तो फिर यहाँ पे इसको खास करने के लिए नाम को दर्ज करते हैं, हशमत भैया के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, भैया भैया भैया। ये जुबान बच्चे, हिंदू लड़के लड़कियों की जुबान पे आज बिल्कुल नगमा की तरह 24 घंटा है। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ दुनियावी एजुकेशन का भी माहौल है और दीनी एजुकेशन का भी माहौल है। हम अपने बच्चों को दीनी एजुकेशन के जेवर से भी आरास्ता करते हैं और दुनियावी एजुकेशन के जेवर से भी आरास्ता करते हैं। करना चाहिए या नहीं? दोनों दौलत हमें बच्चों को देनी चाहिए। अब देखो मजे की बात तो तब है कि हम कोई बात बोले और उस पर दलील देना, और हमारी आदत होती है कि हम अपनी हर बात पे दलील देना।
یہ دلیل سے بات بڑی مضبوط ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ہماری یہ تمنا، آرزو، خواہش اور ہماری کوشش ہے ہم اپنے بچوں کو جو مستقبل کے درخشندہ ستارے بنیں گے، مستقبل کے یہ ایک بہت بڑے باکمال، یہ ایک سورج اور آفتاب بنیں گے، ان کو ہم چاہتے ہیں دنیا کی ایجوکیشن کے زیور سے بھی ان کو سجا دیں اور دین کی ایجوکیشن کے زیور سے بھی ان کو ہم سجا دیں. اس کے لیے میں نے کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میرے پاس دلیل اللہ کا مقدس قرآن، اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک ہے. اللہ خود ہمیں مانگنا سکھا رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں خود مانگنا سکھا رہے ہیں. میرے بندو، مجھ سے مانگا کرو تو صرف دنیا نہیں مانگنا، مجھ سے مانگا کرو تو صرف دین نہیں مانگنا، مجھ سے مانگا کرو تو کہا کرو ربنا ربنا آتینا، اے میرے رب، اے ربا، اے میرے رب، آتینا مجھے دے دے کیا، پھر دنیا حسنتوں وفی الآخرۃ حسنتوں. اللہ مجھے دنیا بھی بہتر دے، مجھے آخرت بھی بہتر دے، مجھے دنیا والے بھی، مجھے دنیا کے اندر بھی عزت اور شہرت اور عظمت ہو، اور مجھے آخرت کے اندر بھی ہماری عزت، عظمت اور شہرت ہو. اللہ خود ہمیں مانگنا سکھاتے ہیں کہ دنیا بھی مجھ سے مانگو، دین بھی مجھ سے مانگو، دنیا بھی مجھ سے بہتر مانگو. حسنا حسنا ربنا آتینا، پھر دنیا، دنیا کیسی؟ حسنا، اچھی، دنیا بھی اچھی چاہیے. وفی الآخرۃ حسنا، اور آخرت بھی حسنا چاہیے، آخرت بھی بہت خوبصورت اچھی چاہیے. اس لیے میں نے کوشش اور ارادہ عزم مصمم کر لیا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے گاؤں اور سماج کے بچوں کو دینی علوم اور دنیاوی علوم، انگلش جو ابھی کے دور میں بین الاقوامی زبان بن گئی ہے، اس بین الاقوامی زبان انگلش کو بھی ہمارے اس کوچنگ سینٹر سے بچوں کو کھلے عام روزانہ صبح فجر سے لے کر کے اور مغرب بعد عشاء تک یہ تعلیم انگلش جو بین الاقوامی زبان ہے اس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور قرآن پاک اور اسلامی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں میٹرک انٹر کے بچے جو بھی پڑھتے ہیں ان سے جب ہم کبھی بیان کرواتے ہیں، بعض لوگ جو ہمیں یوٹیوب کے ذریعے سے ہمارے بچوں کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ان سے فلاں لفظ پہ غلطی ہو گئی، یہ تلفظ صحیح نہیں ہے. وہ ان بچوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، ان سے تو جو ہے السلام علیکم بڑی سین سے نہیں بولنی چاہیے، انہیں تو چھوٹے سین سے استعمال کرنا چاہیے. انہیں السلام علیکم کیوں کہہ دیا؟ لوگ یہ یوٹیوب پہ غلطی نکالتے ہیں. میں کہوں گا انہیں دعائیں دو، انہوں نے السلام علیکم بھی کہا، یہ سمجھا کہ سلام ہمارا یہ اسلام کے اندر آپس میں ملتے وقت، ملاقات کے وقت جو ہے سب سے پہلا کلام شروع کرنے کا یہ سب سے ابتدائی کلمہ ہے، یہ تو سمجھا. ورنہ آج دنیا جس نہج پہ چلی جا رہی ہے کہیں اپنے نبی کے فرمان اور سنت سے بھی غافل نہ ہو جائے. اس لیے ان بچوں سے لفظ کی غلطی ہوئی، کچھ مخارج کی غلطی ہوئی، میں یہ کہوں گا انہیں حوصلہ دو، انہیں ہمت دو، اور انہیں اردو کی طرف بھی حوصلہ دے کر کے یہ ہم جیسے بنا دو، انہیں ہم جیسے سمجھاؤ حوصلہ دینے والے، اور کہو کہ ابھی کے دور میں جو ہر انسان دنیاوی ایجوکیشن کے پیچھے سرگرداں ہیں، قدم رنجاں ہیں اور بالکل مارے مارے پھر رہے ہیں، صرف دنیاوی ایجوکیشن، دنیاوی ایجوکیشن، دنیاوی ایجوکیشن، دین کے معاملے میں بالکل زیرو بنے ہوئے ہیں. ہم ان سے کہیں گے اور اپنے بچوں کو حوصلہ دے کے کہیں گے کہ میرے بچوں، آخرت اور دین یہ دونوں مانگنے کا طریقہ اور ڈھنگ اور سبق اللہ نے ہمیں سکھلایا ہے. اس لیے آپ نے خود کہا علم سیکھو، علم کی دیکھو بہار، تم سے خوش ہو جائے گا پروردگار. وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا. اپنے علمی پیاس بجھانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، اپنے ٹھکانوں سے نکلو، اور علمی پیاس بجھانے کے لیے جہاں جگہ میسر ہو وہاں جا جا کر کے اپنی علمی پیاس بجھاؤ.
اب میں اس کے بعد اپنے ایک چھوٹے سے شاگرد یہ ابھی میٹرک کا ایگزام دیا ہے، اس سے 2-4 اشعار آپ حضرات سن لیجئے۔ یہ میٹرک کا ودیارتھی ہے، ہمارا شاگرد ہے، اور ہمارے یہاں یہ اسکول کا سلیبس پڑھنے آیا، تو یہاں سے کچھ ہم نے قرآن حدیث اور نعت پاک سکھایا ہے، تو اس کے لیے یہ 2-4 چند اشعار آپ کے سامنے نعت پاک کا پیش کرے گا۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں، توجہ سے۔ السلام علیکم۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے درگاہوں میں بھکاری، آپ میرے دادا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہے، آپ تو ہے، آتا ہے جن کی سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کہہ دو مستی میں ڈوبا دل یہ ہے عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ ماشاء اللہ، آپ حضرات کم از کم دعائیں دیجیے، یہ بچے سیکھ رہے ہیں، اسکول کے ودیارتھی اتنے دیندار اور اپنی اسلامی گیان سے آگاہ ہو، بڑی خوشی کی بات ہے۔ بے شک اسکول اور کالج کا بچہ اتنا نعت کا بھی شوق رکھے، تقریر کا بھی شوق رکھے، ماں کیسی ہو، بچے کیسے ہوں، اس کے لیے نصیحت بھی کرنا جانتا ہو، پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی جھکاس کرے، یہ بتاؤ کتنی خوشی کی بات ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ ساری محنتوں کے لیے اپنے اپنے بچوں کو حوصلہ دو۔ صرف دنیا کے ایجوکیشن کے لیے ہم گارجینوں سے اپیل کر رہے ہیں، ہم گارجینوں اور ذمہ داروں کو یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں اور یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ اپنے بچوں کو صرف دنیا کی تعلیم میں ہی لگا کر کے اور یہیں پہ انہیں بند کر کے مت چھوڑو، انہیں اسلامی تاریخ، اسلامی گیان بھی سیکھنے کے لیے کسی جگہ پہ بھیجو، جہاں آپ کو میسر ہو وہاں بھیجو۔ لیکن کسی شاعر نے بڑا ہی دکھ کے ساتھ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ وہ ہے کہ ہمیں یہ دکھ ہے کہ اب ہمارے کانوں میں الفاظ کا رس کون گھولے گا۔ یہ پہلا مصرع کیا ہے؟ نہایت حوصلے کی باتیں ہیں، آدمی کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو حوصلہ دے۔ میں بڑے دکھی انداز میں آپ کو درد بھرا یہ شعر دے رہا ہوں، یہ میری تکلیف ہے
یہ میرے اندر کے درد ہیں، یہ میری کڑھن ہے، اور یہ میری اندر کی جلن ہے، یہ میری اندر کے میں اپنے دکھرا آپ کو اس 4 مصرے شعر کے ذریعے سنا رہا ہوں، جو آج کے دور میں لوگوں کی حالات دیکھ کر کے مجھے یہ درد پیدا ہوا ہے۔ میں نے ان 4 مصروں کے ذریعے اپنے اس درد کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، اب یہاں کانوں میں الفاظ کا رس کون گھولے گا؟ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے، اب یہاں کانوں میں الفاظ کا رس کون گھولے گا؟ ارے ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے ہی محبت ہے، مجھے یہ فکر ہے مستقبل میں اردو کون بولے؟ ہم اپنے بچوں کو اردو بھی سکھانے کے لیے، عربی بھی سکھانے کے لیے، فارسی بھی سکھانے کے لیے ہم آپ کے خادم، آپ کے گاؤں میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔